Good morning. Myself Jayesh Patel. Subject Analog Electronics. Chapter number 2 Oscillators. Today's topic is RC phase shift oscillator and Wien bridge oscillator. Objective same thing in circuit diagram, introductions, working, application, advantages and disadvantages. RC phase shift oscillator. Good frequency stability and waveform can be obtained from the oscillators employing resistive and capacitive elements. Such amplifiers are called RC phase shift oscillators. They can be used for very low frequency. જે RC phase shift oscillator જે છે જનરલી આપણે એને લો ફ્રીક્વન્સી પર્પઝ માટે યુઝ કરીએ છીએ. એ phase shift circuit essentially consists of a RC network. મેજોરિટી આપણે રેઝિસ્ટર્સ એન્ડ કેપેસિટર એલિમેન્ટનો યુઝ કરીએ છીએ. The phase shift oscillator utilizes 3 RC circuit to provide the 180-degree phase shift that, when coupled with the 180-degree of the itself, provides the necessary feedback to sustain oscillator. The gain must be at least 29 to maintain the oscillation. The frequency of resonance for these types is similar to any RC circuit oscillators. Fr is equal to 1 upon 2 pi under root 6 RC. RC under root માં નથી, 2 pi RC under root 6. One RC network provides 60-degree phase shift and 3 RC networks provide a total phase shift of 180-degree. Voltage shunt feedback is used for a transistor phase shift oscillator, and the phase shift network consists of 3 sections R1 C1, R2 C2 and R3 C3. જો અહીંયા જે સર્કિટ ડાયાગ્રામ જે આપેલું છે એની અંદર અહીંયા આપણે NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુઝ કરેલો છે. ઉપરનો જે સેક્શન જે છે નીચે જે આપેલું છે RC એ આપેલું છે ફેઝ શિફ્ટ નેટવર્ક આપેલું છે RCનું. The voltage divider resistance R1 R2 provides the DC emitter base bias. RE and CE combinations provide temperature stability and prevents AC signal degenerations. અને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ઉપરનું જે છે ટર્મિનલ જેને આપણે કલેક્ટર કહીએ છીએ, તો કલેક્ટર જે રજિસ્ટર છે RC કંટ્રોલ્સ ધ કલેક્ટરના વોલ્ટેજને કંટ્રોલ કરે છે. એન્ડ ધ ઓસિલેટર આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઇઝ કેપેસિટી કપલેડ ટુ ધ લોડ બાય CC જે અહીંયા આપેલું છે. હવે સર્કિટનું ઓપરેશનની વાત કરીએ તો અહીંયા this circuit is set into oscillations by any variations causes in the base current that may be either due to noise in the transistor or minor variations in voltage of DC power supply. And same thing, this variations is amplified collector circuit જેને શું કરશે amplify કરશે. And same thing, when the circuit is switch on, જે રીતે આપણે VCC ઉપર ઇનપુટ આપેલો છે ત્યાંથી જેવી સર્કિટ ઓન કરીશું it produces oscillations of frequency, and the output voltage V0 of the amplifier is fed back to RC feedback network. હવે જે નીચેનો પોર્શન છે RC નેટવર્ક એની વાત કરીએ છીએ તો આ જે RC નેટવર્ક પ્રોડ્યુસ એ ફેઝ શિફ્ટ ઓફ 180 degree and is applied to the transistor amplifier. As a result, the phase shift around the entire loop is 360 degree. જે બે ફેઝ શિફ્ટમાં 180 degree and 180 degree. Then the phase shift around the entire loop, આખું જે લૂપ ક્રિએટ થશે એની જે ટોટલ ફેઝ શિફ્ટ હશે કેટલું થશે 360 degree. The output of this network is in phase with the origin input of the amplifier and applied is base of the transistor.
Therefore, sustain the variations in collector current between saturations and cutoff values are obtained. હવે સેમ થિંગ આનું જે ઇક્વેશનની વાત કરીએ આપણે તો ફ્રીક્વન્સી ઓફ ઓસિલેશન જે છે એની અંદર આરસી ફેઝ શિફ્ટ નેટવર્ક ઇઝ ધ ફ્રીક્વન્સી ડિટરમાઇન ધ નેટવર્ક. તો એની ફ્રીક્વન્સીની જે વેલ્યુ થશે એફ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 આર સી અંડરરૂટ શું થશે 6 થશે. અને જેની અંદર R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ સર્કિટ R. એન્ડ સેમ થિંગ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ ઇઝ ધ કેપેસિટર. તો C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે ટોટલ C થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ. તો એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજની અંદર શું હશે, આર અને સી બે જ કમ્પોનન્ટ યુઝ કરીએ છીએ એટલે ખાસ ધ્યાન રાખી લેવું. તો ગુડ ફ્રીક્વન્સી સ્ટેબિલિટી, ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર ટ્રાન્સફોર્મર ઓર ઇન્ડક્ટર, જે એનો યુઝ કરવાથી શું થશે કોસ્ટલી થશે, એટલે આની અંદર કહી શકાય કે લો કોસ્ટ પણ આપણે એની અંદર એડવાન્ટેજમાં યુઝ કરી શકીએ. પછી વાઇડ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ, દે આર સિચ્યુટેબલ ફોર લો ફ્રીક્વન્સી માટે જનરલી સિચ્યુટેબલ છે. હવે ડિસએડવાન્ટેજ જે છે, સર્કિટ ગીવ્સ ધ સ્મોલ આઉટપુટ ડ્યુ ટુ સ્મોલ ફીડબેક. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ નીડ્સ હાઈ વોલ્ટેજ. Second one is the output is sine wave, that is quite distortion free. જે આનો આઉટપુટ છે સાઇન વેવ છે જેના કારણે ડિસ્ટોર્શન ફ્રી છે. નંબર 2, વેઇન બ્રિજ ઓસિલેટર. અહીંયા જે આખું સર્કિટ ડાયાગ્રામ આપેલું છે વેઇન બ્રિજ ઓસિલેટરનું છે, જેની અંદર જે ફર્સ્ટ પોર્શન જે દેખાય છે તમને એ પોર્શન આપણે વેઇન બ્રિજ યુઝ કરેલો છે, જેની અંદર R1, R2, R3 અને R4 ચાર આમના રેઝિસ્ટન્સ છે, જેની અંદર R1 સાથે આપણે સિરીઝમાં કેપેસિટર C1 કનેક્ટ કરેલું છે એન્ડ સેમ R2ની એક્રોસમાં મીન્સ પેરેલલમાં C2 સેકન્ડ કેપેસિટર કનેક્ટ કરેલું છે. અને આ જે આખું નેટવર્ક બને છે એને આપણે સામે અહીંયા બંને બાજુ બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુઝ કરેલા છે. બે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું આખું નેટવર્ક એમ્પ્લીફાયર નેટવર્ક બનાવેલું છે, જેની અંદર રેઝિસ્ટન્સ જે બેઝ રેઝિસ્ટન્સ છે R5, કલેક્ટર રેઝિસ્ટન્સ R6, સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો બેઝ રેઝિસ્ટન્સ R7 એન્ડ R8, જે વોલ્ટેજ ડિવાઈડર રેઝિસ્ટન્સ છે, કલેક્ટરની સાથે જે આપણે કરેલું છે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર માટે R9 અને આઉટપુટની અંદર કેપેસિટર C5 કનેક્ટ કરેલું છે. બે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની વચ્ચે C4 કરેલું છે કેપેસિટર. હવે વેઇન બ્રિજ ઓસિલેટર ઇઝ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ types of audio oscillator, as the output is free from circuit fluctuations in ambient temperature. These types of oscillator is simple in designs, compact in size, remarkable stable in its frequency output. So the Wien bridge oscillator is a standard oscillator circuit for all frequency in range, જેની કેપેસિટી જે આપેલી છે 10 હર્ટ્ઝથી લઈને 1 મેગા હર્ટ્ઝ સુધી આપણે એને કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો સર્કિટનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ. તો વેઇન બ્રિજ ઓસિલેટર 2 સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર વિથ આરસી બ્રિજ સર્કિટનો આપણે યુઝ કરેલો છે. બ્રિજ સર્કિટ હેઝ 4 આર્મ્સ યુઝ કરેલું છે. R1ની સાથે જે મેં હમણાં કીધું એ કેપેસિટર C1 સિરીઝમાં છે, R3, R4 અને લાસ્ટ R2ની એક્રોસમાં C2 કેપેસિટર કનેક્ટ કરેલું છે. હવે R3 અને R4 જે રેઝિસ્ટન્સ છે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ ધ એમ્પ્લિટ્યૂડ ઓફ ધ આઉટપુટ. આઉટપુટના એમ્પ્લિટ્યૂડને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ, અહીંયા બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આપણે યુઝ કરેલા છે. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 સર્વ્સ એઝ એ ઓસિલેટર એન્ડ એમ્પ્લીફાઈડ while the other transistor T2 served as a inverter to produce a phase shift of 180 degree. And the circuit used positive and negative both feedbacks. The positive feedback is through R1C1 and R2C2 to the transistor T1 માટે, particular transistor number 1 માટે. And the negative feedback is through the voltage divider to the input of transistor second number T2 માટે. The two transistor T1 and T2, the total phase shift of 360 degree. And answer is the positive feedback.
હવે જ્યારે આપણે સર્કિટની સ્વિચ ઓન કરીએ છીએ તો બ્રિજ સર્કિટ પ્રોડ્યુસ ઓસિલેશન્સ ઓફ ડિઝાયર ફ્રીક્વન્સી. જે બ્રિજ સર્કિટ છે ઓસિલેશન સ્ટાર્ટ કરી દેશે. સો ધ બ્રિજ સર્કિટ કેન બી યુઝ એઝ અ ફીડબેક નેટવર્ક ફોર એન ઓસિલેટર. જે સેકન્ડ બ્રિજ સર્કિટનું મેઇન શું છે, ફીડબેક નેટવર્કમાં ઓસિલેશન પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. ધ ટોટલ ફેઝ શિફ્ટ થ્રુ ધ સર્કિટ એ શું થઈ જશે, 0. These required conditions can be achieved by using a two-stage amplifier. The negative feedback is provided in the circuit to ensure the constant output over a range of frequency. This is achieved taking the resistors R4 in the form of temperature sensitive lamp. Thus the resistance increase with the increase in the current. In case the amplitude of the output tends to increase, more current would provide the more negative feedback. Thus the output would its original value. A reverse action would take place in case of output range. Same the frequency of an oscillators. Next one is the advantage and disadvantage of Wien bridge oscillations. The overall gain is high. It gives the constant output. Circuit works quick, easy. It provides a stable, low distortion sine wave output over a wide range of frequency. The frequency of oscillations can be easily changed by varying the capacitance C1 and C2 simultaneously. The overall gain is high because of true transistor. કારણ કે આપણે 2 ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુઝ કરેલા છે એટલે એનો ઓવરઓલ ગેઇન શું રહેશે, હાઈ રહેશે. સેમ થિંગ ઇન ડિસએડવાન્ટેજીસ. તો સર્કિટ રિક્વાયર 2 ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ એન્ડ લાર્જ નંબર ઓફ અધર કમ્પોનન્ટ. અને જે ફ્રીક્વન્સીની જે સ્ટેબિલિટી છે થોડી ઓછી રહેશે. અને આ પ્રકારનું જે ઓસિલેટર છે એનો યુઝ આપણે કઈ જગ્યાએ કરી શકીએ છીએ, તો 10 હર્ટ્ઝથી લઈને 1 મેગા હર્ટ્ઝ સુધીની રેન્જ માટે. ધ વેન બ્રિજ ઓસિલેટર ઇઝ વેલ સિચ્યુટેડ ફોર ઓલ ધ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ 10 હર્ટ્ઝથી લઈને 1 મેગા હર્ટ્ઝ સુધીની. અને જે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ઓસિલેશન જે એનું ઇક્વેશન જે છે, તો ફ્રીક્વન્સી ઓફ ઓસિલેશન ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ સિરીઝ એલિમેન્ટ્સ R1C1 એન્ડ પેરેલલ એલિમેન્ટ્સ R2C2 ઓફ ધ બ્રિજ. તો ઇક્વેશન થશે FR ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2π અંડર રૂટ R1C1 અને R2C2, જેની અંદર રેઝિસ્ટન્સની જે કિંમત છે R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. એન્ડ સેમ થિંગ કેપેસિટરની જે કિંમત છે C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C. જો એના આપણે યુઝ કરીએ તો ફાઇનલ ઇક્વેશન શું થશે, જે મેઇન ઇક્વેશન હતું ફ્રીક્વન્સી FR ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2π અંડર રૂટ R1C1 R2C2, કે જેની અંદર R1 R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R છે એન્ડ C1 C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C છે. તો ફાઇનલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2π RC થશે. જે સ્ક્વેર થશે એટલે રૂટ નીકળી જશે, તો 1/2π RC. ઓકે, તો આ થશે વેન બ્રિજ. ઓકે, થેન્ક યુ.